अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ हुसैन संधू। महाराजा रणजीत सिंह दे मुसलमान उमरा दी तारीख के बारे जी मैं तुहाडे सीरीज़ शुरू की है, ये आखिरी हिस्से वाल मैं वध रहा हूँ। दोस्तों अज मैं तुहाडा तारफ करवाना है महाराजा दे सब तो अहम मुसलमान अमीर दे नाल या सब तो अहम मुसलमान वजीर दे नाल। ये महाराजा रणजीत सिंह दा वजीर ही नहीं सी, वजीर आज़म सी और वजीर खारजा भी सी। शायद महाराजा के सब तो काबिल वज़रा दे विच गिणिया जाता है। दोस्तों ये वो मुसलमान अमीर या वजीर सी महाराजा का जिहड़ा अपनी वजारत के पहले दिन तो लैके महाराजा की मौत तक महाराजा के नाल हर वेले रहा है और महाराजा ये मशवरे तो बगैर कोई काम भी नहीं सी करता। हत्ता कि और जो जंगी खिदमात या जंगी मुहिमात वास्ते लाहौर तो बाहर जाता सी तो लाहौर ये हवाले कर जाता सी। चंद अर्दली होंदे सन इहदे नाल ते बाकी थोड़े बहुत सिविल मुलाजमीन ते लाहौर का इंतजाम सारा ऐस वजीर आज़म या वजीर के हवाले होंदा सी। नाम से इहदा सैयद फ़कीर अजीजुद्दीन। दोस्तों ये ते इहदा भरा ये दोनों लाहौर दरबार के वजीर सन, लेकिन इहदा रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत लम्मा है। महाराजा के दरबार में इन्हें तकरीबन कोई 40 तो 45 वर्ष जोड़े ने या वरे जड़े ने उन्हें नगाए ने ते बहुत सारे काम किए ने। जरनैल भी सी, सफारतकार भी सी, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी सी। ये बहुत ज़्यादा सलाहियत सन जिहदी वजह तो महाराजा नूं थां थां ते इस्तेमाल करता सी। बाकी कोई भी वजीर हुंदा सी या दीवान हुंदा सी उहदे जिम्मे या तो मालीए के मसाइल सन या फौजी सलाहियतों के मुताबिक वो काम लिया जाता सी, लेकिन ये इन्ना बासलाहियत आदमी सी कि बहुत सारे काम करता सी। अव्वल दोस्तों ये लाहौर के एक बड़े मशहूर तबीब सन हाकम राय, उन्होंने शागिर्द सी। महाराजा जो लाहौर पर कब्जा होया तो उन्हें हाकम राय को अपने अखां के इलाज वास्ते कोई बंदा मंगया कि उन्हें कहा कि मेरे दरबार कर लो या आप आवो। उन्हें अपने इस होनहार शागिर्द नूं दरबार घलिया। इन्हें जाके महाराजा का इलाज किया और महाराजा सेहतयाब हो गया। महाराजा ये इलाज तो बहुत खुश होया तो उन्हें इनू दरबार दे विच मुस्तकिल जगह दे दी, इनू दरबारी तबीब बना दिता। फकीर अजीजुद्दीन साहब जदों दरबार दे विच सन ते इस दौरान महाराजा ने जिहड़ा कि बहुत गहरी निगाह रखता सी और एक इंसान शनास आदमी सी, उन्हें फकीर अजीजुद्दीन साहब की सलाहियतां जिहड़ियां सन उन्होंने परख लिया ते उस तो बाद उन्हें इन्हों सफारती काम देने शुरू कर दिते। इन्हों का सब तो जिहड़ा अहम काम सी वो 1808 में पहला अहम काम, सब तो अहम तो नहीं, सब पहला अहम तरीन काम जिहड़ा सी वो सी कि मिस्टर मेटकाफ जिहड़े अंग्रेजी हुकूमत का सफारतकार सन लुधियाने छावनी दे विच, उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत वालों महाराजा नूं ये तजवीज़ दी सी कि तुहाडियां फौजां सतलुज तो परले पार रहे, साडियां उरले पार, इस इलाके का तुहाडा कोई भी इख्तियार नहीं होएगा। ये इलाका चूँकि सारा दूजी सिख मिसलों के कोल सी जिहड़ियां महाराजा के डर तो अंग्रेज़ के इकतदार में जान नूं तैयार सन बल्कि चले गई सन। इस करके अंग्रेज़ों ने यह तजवीज़ मिस्टर मेटकाफ के जरिए महाराजा नूं घल्ली। महाराजा मुश्तैल हो गया, इश्तियाल आ गया, गुस्से आ गया। उन्हें अंग्रेज़ फौजां ते हमला करने की ठान ली। उन्हें अंग्रेज़ फौजां ते हमला करने लिए अपनी सारी फौजां लाहौर दे जमा कर लईआं, लेकिन इस मौके पर फकीर अजीजुद्दीन सी जिन्हें महाराजा नूं समझा बुझा के ये मामला ख़त्म कराया और उन्होंने समझाया कि अंग्रेज़ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और जे तुसीं उहदे ते हमला करोगे तो नुकसान का अंदेशा है और साढ़े कुछ इलाके जिहड़े ने साढ़े इत्थों जा सकते हैं। महाराजा ने आखिरकार फकीर का मशवरा मन्निया ते हमला मुलतवी करता। दोस्तों यही मशवरा फकीर ने बाद भी तकरीबन कोई 40 साल बाद भी दोबारा दरबार नूं दिता, लेकिन उस वेले दरबार ते महाराजा दे नालायक जानशीनां दी हुकूमत सी जिहड़े खुद अंग्रेज़ों ते हमला करन दे तुले बैठे सन। पर उस वेले फकीर की गल नहीं सुनी गई तो लाहौर दरबार अंग्रेज़ों के कब्जे चला गया। ये बहुत सियाना आदमी सी। अच्छा, इन्हां दी मैं हुण कुछ दी जिहड़ी खिदमात ने तुहाडे अगे रखांगा जित्थों तुहानूं अंदाज़ा होएगा कि महाराजा इहनूं किन्ना पसंद करता सी और किन्ने अहम काम इहदे हवाले करता सी। दोस्तों इहदा
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਟਕਾਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ 1808 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਖੂਬੀ 1810 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਇਹ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੋਸਤੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੀਲਾ ਕਮਾਂਡਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਜੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਛੁਡਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਸੀ। ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲਾਰਡ ਬੰਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹਿੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰਮਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਤ ਦੇ ਤਾਇਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1835 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਲਝਾਇਆ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਵੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਸੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਇਸ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਪਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰਸ ਤੱਕ ਆਉਣ ਔਰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ 'ਚ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਰਜ਼ੁਲ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵੈਫਲ ਮਲੂਕੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ 8-7 ਸਾਲ ਇਹੀ ਸਭ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸਫਾਰਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਉਹਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਲੁਜ ਉਰਾਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਸ਼ਰਬ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਬੀ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਫਕੀਰ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਧੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਲ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੀਫ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਚੱਠਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਈਵਨ ਟੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਰਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ
ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਨਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਅਕਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੋ ਲੜਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।